Okay. All of you mark your attendance. Mark your attendance. This lesson is almost over. We discussed about two types of government. In the previous class, we have learned about three types, levels of government. Which are the three levels of government? Local level, state level, and national level. Local level means it belongs to your locality or your village. Then state level belongs to the state. Then third one, national level. National level belongs to the whole country. Yes. Then we discussed about types of government. Two types of government. Which are the two types of government? Lakshmi Priya, two types of government. Democratic government and monarchy. What is democratic government? What is the meaning of democracy? What is the meaning of democracy? According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, and of the people. Don't forget the definition. According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, and of the people. Then next one, monarchy. Monarchy means ruled by a king or queen. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്ഞി അല്ലെ, ഒരാൾ മാത്രം, ഒരു രാജാവ് ഒരു രാജ്ഞിയോ ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. Then page number 32, democratic government. Listen, India is a democratic country. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of the democracy is that people have the power to elect their leaders. So in the sense that democracy is ruled by the people, the basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. India is a democratic country. India is a democratic country. India is a janadipati rajyanale. We select our government through election. We select our leader. We have a right to select our leader. Yes. Then these elected leaders may form a government. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, ജയിച്ച ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? നോ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഏത് ഗവൺമെന്റ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്, വി ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സെലക്ട് അവർ ലീഡർ. വി ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു സെലക്ട് അവർ ലീഡർ. നമ്മുടെ ലീഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കുണ്ട്. വി സെലക്ട് അവർ ഓൺ ലീഡർ, ദെൻ വി give the right, we give the vote to our liked person. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in a country are allowed to vote. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? ഡെമോക്രാറ്റിക്. India is a democratic country. India is a democratic country and democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. അല്ലെ? എന്താ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ അംഗമാവാൻ പറ്റുമോ? നാളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ എനിക്കൊരു മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? എഡ്വിനെ പറ്റുമോ? നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ആൻ എലക്ഷൻ.
then instead choose the representative through an election. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ representative select ചെയ്യുക? How we select our representative? എങ്ങനെ? How we select? We select a member. We select a representative and that person will participate in the election. അല്ലേ? അല്ലേ? അത് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജയിച്ച എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. ഏഞ്ചൽ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? ഏഞ്ചൽ എമ്മി, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. Then in the morning we discussed about universal adult franchise. What is the meaning of universal adult franchise? And the universal adult franchise already have written. Those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. അല്ലെ? ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് ആ വ്യക്തിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശം അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് it can no, sorry, ഒരു മിനിറ്റ്. But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor participate in elections? In the earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. എന്താ പറഞ്ഞേ? In the early time, many years ago, all people didn't the right to vote. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. എങ്ങനെ? ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? വിമൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? പണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക്. മാത്രല്ല അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനു അവകാശമില്ല? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിലെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി? സ്വത്ത് അല്ലെ? വലിയ പണക്കാരനല്ലാതെ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എന്തിനു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല. ഇപ്പം those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. ഇപ്പൊ എന്താ? ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ബിഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ, അല്ലെങ്കിൽ മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ, all people do not have their own right to vote. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തില്ല? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല. men, അല്ല സോറി, ladies, then uneducated persons, then propertyless persons. These persons didn't have the right to vote. But today our atmosphere is already changed. All people, then anybody have completed 18 years old, that person have the right to vote. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. പാവപ്പെട്ടെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും നോട്ടൂല. ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആർക്കായാലും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുക, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആയി അല്ലേ? Then in India, before independence, only a small minority was allowed to vote. They therefore came together determined to fate of majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. നമ്മൾ പറഞ്ഞു many years ago all people didn't have the right to vote. അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? പണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. some ladies didn't have the right to vote. Then uneducated person didn't have right to vote. Then propertyless people didn't have right to vote. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഒന്നില്ല. നല്ല പണവും നല്ലോണം പഠിച്ച നല്ല എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികവും നല്ല നോളജും ഒക്കെയുള്ള ആണുങ്ങൾക്കായിരുന്നു പണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ടുഡേ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച്. all person must have right to completed 18 years old, that person must have the right to vote. Okay, yes. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വെറുതെ കിട്ടിയതാണോ നിങ്ങൾ നാളെ വോട്ട് ചെയ്തോന്ന്? അല്ല. എന്താ? ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് only a small minority were
was allowed to write to vote. എന്താ പറഞ്ഞേ? ബിഫോർ 1947 we got freedom from Britishers in 1947 August 15th. അല്ലേ? Before 1947 a small minority was allowed to the right to vote. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്തിന് അവകാശമുള്ളൂ? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് several people including Gandhiji were shocked at the unfairness to the practice of and demanded all adults have the right to vote. After the independence including Gandhiji or many personalities like Gandhiji supported അവർക്ക് എന്ത് വേണം? They asked the right to vote. അവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ? അവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വേണം. All people are equal. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? സമൂഹത്തില് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ വേണം. അല്ല സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്താനോ പ്രോപ്പർട്ടിലെസ് ആയ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്താനോ അതല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയവരെ മാറ്റി നിർത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? വോട്ട് വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയില്ല ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റി നല്ല നല്ല വ്യക്തികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് റൈറ്റ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ ജോസി? മനസ്സിലായോ? Then next paragraph, Josie is laughing. Why are you laughing? Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the right to should have the vote, but that the man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly and sweet of his brow day in and day out should not have a vote for the crime of being poor man. Before 1947 all people didn't have the right to vote. Then after 1947, after the independence, Gandhiji and other personalities asked or fighting for this freedom. Writing the journal Young India in 1931, 1931 എന്ത് എഴുതി? യങ് ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ എഴുതി. Then I cannot possibly bear the idea. എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതില്? I cannot possibly bear the idea a man who has got wealth should have the right. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആർക്കാണോ പണം ഉള്ളത് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. But that a man who has got character but no wealth, നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ട് പക്ഷെ വെൽത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. Then or literacy should have no vote. എന്താ പറഞ്ഞേ? or that man who works honestly by the sweet. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമോ, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രോപ്പർട്ടിലെസ് ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പറ. പ്രോപ്പർട്ടിലെസ് ആവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല, ലേഡി ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. പണമുള്ളവരും പാവപ്പെട്ടവനായാലും കറുത്ത വ്യക്തിയായാലും വെളുത്ത വ്യക്തിയായാലും ലേഡി ആയാലും മാൻ ആയാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മക്കളെ ഈ പാഠത്തില്? എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? What is a government? What is the importance of government? Then levels of government, types of government, laws and government, പിന്നെ monarchy, പിന്നെ democratic government, what is democracy, what is universal adult franchise. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചോ? അല്ല, മിസ് പഠിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? What is democracy? What is universal adult franchise? What is the government? What is the importance of government? What are the levels of government?
What are the types of government? What is the meaning of monarchy? What is democratic government? ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചോ. Edwin, please wait. Edwin. Yes. പറഞ്ഞോ എഡ്വിൻ. മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പഠിച്ചോ, കണ്ടുപിടിച്ചോ? പറഞ്ഞോ, ഒന്ന് പറ. ഏത് കാർ റോഡിൽ ഇറക്കിയാലും ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചിട്ട് ഇറക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ? ഏത് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇൻഷുറൻസ് അടക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് അടക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് റോഡിലൂടെ ഓടാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? നോ അല്ലെ? അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാല് കേസാണ് അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ ഹന്ന. കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ, കേൾക്കുന്നില്ല. 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 അന്ന പറയുന്നത് മിസ്സിന് കേൾക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു അതുൽ? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോലീസ് പിടിക്കും. എന്ത്? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അല്ലേ? യു ഷുഡ് വിയർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. എന്താ എഡ്വിൻ? മിസ്സേ ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കാറും. യെസ്, ലൈസൻസ്. ദെൻ റുവൈസ്. മുഹമ്മദ് റുവൈസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. മുഹമ്മദ് റുവൈസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇല്ല. ഹന്ന. കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ്സില്. ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വി നീഡ് എ ഗവൺമെന്റ്. എവരി കൺട്രി നീഡ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ്? എവരി കൺട്രി നീഡ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ. കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗവൺമെന്റ് വേണം. ദെൻ 3 levels of government are local level, state level and national level. Local level belongs with your locality or our village. Second one, state level. State level belongs with a state, whole state. Then third one, national level. National level belongs with a whole country. ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ അല്ലേ? അപ്പൊ 3 ലെവൽസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ? laws and government. All laws passed by the government. All people. We should obey the rules and regulations of the government. All laws passed by the government and we should obey the rules of the government, or we should obey the laws of the government. Example പറഞ്ഞു എന്താ? Anybody have with driving a motor vehicle without a license, he will be jailed or pay fine. Huge amount as fine. Then പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു seat belt, then helmet, license. These are the examples of that one. പിന്നെ പറഞ്ഞത് types of government. Types of government എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ?
ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കണം അല്ലെ. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഈ വാഹനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ? അല്ല, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ, പിന്നെ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. There are two types of government. Which are the two types of government? Monarchy and democratic government. What is the meaning of monarchy? Monarchy means ruled by a king or queen. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാ. പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, according to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people and of the people. ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാ അല്ലേ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? India is a democratic country അല്ലേ. India is a democratic country. Then we are following voting system അല്ലെ, election ഡയറക്റ്റ്. ഡെമോക്രസിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. We have a chance to select our leader. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്? Those who have completed 18 years old, that person must have the right to vote. ആർക്കാണോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലേ. ഫോർ പീപ്പിൾസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ക്ലിയർ ഇല്ല മോനെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ, വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? വോട്ടിംഗ് അല്ല, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പണ്ടുള്ള കാലത്ത് അല്ലെ, ഏർലി ഇയേഴ്സ് എഗോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം? there is a chance to write the vote. ആർക്കൊക്കെ? ലേഡീസിന്, പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ലെസ് പീപ്പിളിനെ, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളിനെ, ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. എന്താ ഏഞ്ചൽ? വീഡിയോ ഓണാകുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുവാണേ. ഓക്കെ. വായിച്ചു നോക്കി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. പെട്ടെന്ന്. യെസ് എഡ്വിൻ. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്സ് അതില്ലേ,
അതിലെ സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവേൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ടൈംസ് ആർ അത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഏതാണ്? ഡെമോക്രാസി governments in our times are usually referred to as representative democracies. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ വേഗം പോയിട്ട് എഡ്വിൻ നാളെ പോയി പറയാണ് എനിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കണം, എനിക്കൊരു മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുക? എലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ അല്ലെ? ജയിച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിൽ അംഗമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡയറക്റ്റീവ് പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം എലക്ട് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ നിർത്തി, ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിനെ നിർത്തണം, റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ നിർത്തി അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തുള്ള അങ്ങനെ ജയിച്ച മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ, ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ. ഡെമോക്രസി, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതല്ലേ? ഇപ്പൊ എഴുതിക്കോ, ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. 3ാമത്തെ ലെസണിന് പേര് എഴുതിട്ട് എഴുതണേ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? എന്താ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? അക്കോർഡിംഗ് ടു അബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ഡെമോക്രസി മീൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അറിയില്ലേ? യെസ്. രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്? എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്നാല്? വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്? What is universal adult franchise? The universal adult franchise, those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. Alle? Yes. Then third one. Third one what are the 3 levels of government? 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 Then fourth one, 3 levels of government: local level, state level and national level. Alle? Then fourth one, describe the types of government. Describe the types of government. 2 types of government.
Describe the types of government. Then fifth one, what is a monarchy? What is a monarchy? What is a monarch? What is a monarch? മിസ് ഇത്ര എഴുതിയാ മതിയോ? എത്രയും. What is a democracy? What is democracy? According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, of the people. അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ what is universal adult franchise? അത് മിസ് എഴുതി തന്നു. Those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. അത് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്. മൂന്നാമത്തെ, what are the 3 levels of government? Local level, state level, national level. Then describe the types of government. Democratic government and a monarch. Alle? Democratic government means our democratic system. That is, people elect the representative. We have a right to choose our leader. Then monarch means ruled by a king or queen. Alle? This is the questions. ഇനി ഒരു 10 വൺ വേർഡ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ, ടൈം കഴിയാനായി. കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? ഫിനിഷ് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, all of you mark your attendance. Don't forget it. Bye bye. Bye bye. See you.